श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रार्णवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजरतगतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रुतयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत् सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपत्रं सुधौतं राजदग्योपवितं परितनुवसनं गौरमं भुजवक्त्रं प्राणानायं विनाशापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्वीनिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम् गोवर्धनाचलशिरोमणिरीशयावन् मत्स्वामिने तदय कुङ्कुम पङ्किलाङ्गः मन्मूर्धनि मन्त्रदय पङ्कजमण्डलेषु क्षणशोभते न भयमस्ति कुतोऽपि तावत् कृष्णां कृष्णसमां कृष्णरूपां कृष्णरसात्मिकां कृष्णलीलामृतजलां कृष्णसम्बन्धकारिणीम् समपादाम्बुजं सूक्ष्मं कटिलग्नभुजद्वयं किरीटिनं लसद्वक्रं श्रीविठ्ठलेशं अहं भजेत। मोटा चिरंजीव लालन श्री वदान्य राय जी बाबा श्री बोलो। श्री विठ्ठलेश राय की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आद्य श्री गोविंद राय चरण कमल की जय। आद्य श्री कल्याण राय चरण कमल की जय। शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु की जय। आज के आनंद की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विठ्ठलनाथ प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। आद्य श्री गोविंद राय चरण कमलेभ्यो नमः। आद्य श्री कल्याण राय चरण कमलेभ्यो नमः। शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हय्यंगवीन प्रियम नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति
नाथं रघूनांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजान् कालिंदिं सगुरुं गिरिं गुरुविभुं श्रीय प्रभुश्च स्मरेत्। वॉइस कम करना। श्रीमद्वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप पुरजद्रासादिलीलामृत जलधिभराक्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन् मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् स्फुरत् कृष्ण प्रेमामृत रस भरणाति भरिता विहारान् कुर्वाणा व्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतु स्फरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं रधि सुभगमूर्तिः सकरुणा। श्री जी मंदिर ना सभी वल्लभीय भगवदीय वैष्णव जन भगवदिया स्मिताबेन अने भगवद गुणानुवाद ना श्रवण में आनंद प्राप्त करनार बधाज परम भगवदीय वल्लभी वैष्णव बधाज वैष्णव ने આજનો जो शुभ दिवस है प्रथम वैष्णव परम भगवदीय श्री दामोदर दास जी हरसानी जी ना उत्सव ने खूब खूब बधाई खूब खूब शुभकामनाओं। पुष्टिमार्गीय भावना, पुष्टिमार्गीय सिद्धांत, पुष्टिमार्गीय सेव स्वरूप, स्वरूप भावना, लीला भावना, भाव भावना आज बधा ज प्रसंगो अपना 2 दिवस थी चालता ज आ प्रसंग छे, विषय छे भगवद सेवा रस, भगवद सेवा रस भाव में तमे खूब ज आनंद थी धैर्यपूर्वक आनंद लईने श्रवण करो छो। केटली बधी चर्चाओ जो परम दिवसेना प्रवचन में अने कालना प्रवचन में कहेवामां आवी एने जे विशाल विषय छे, रसाल विषय छे, प्रमाण परक प्रमेय परक विषय छे। भगवान एटले पुष्टि पुरुषोत्तम, भगवत सेवा एटले आपणुं कर्तव्य अने एमां आनंद प्राप्त करवू एटले आ रस। केम के आजे श्री दामोदर दास जी हरसानी जी नो उत्सव पण छे, चतुर्थी छे, काले चतुर्थी छे ने पछी परम दिवसे आपणे बसंत पंचमी पण आवशे। तो बसंत आगमन उत्सव ने पण तमने हूँ खूब खूब बधाई आपू छूं। आपणे त्यां उत्सव थी पहेला
એમના બધાઈ રૂપ આગમ ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. મહાપ્રભુજીના ઉત્સવથી પહેલા આગમ બધાઈ બેસે, શ્રી ગુસાઈજીના ઉત્સવથી પહેલા આગમ બધાઈ બેસે, અને આગમની બધાઈ, ઉત્સવની બધાઈ અને બીજા દિવસે ઠાકોરજી પછી પ્રતિશૃંગાર ધરાવે છે. એ પ્રકારે આપણે ત્યાં ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. તો જેમ કાલે આપણા સંપ્રદાયનું જો આ મોટો ઉત્સવ છે, અને પછી બસંત પંચમીનો ખૂબ જ આનંદથી આપણે ઉત્સવ આપણા ઘરમાં, ભગવત સેવામાં, આપણા હૃદયમાં મનાવતા હોઈએ છીએ. તો આ બંને ઉત્સવ જે છે એને તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે. પ્રિયજનો, વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે કે એક દિવસ ચતુર્થ કુમાર શ્રી ગોકુલનાથ ચરણ ભગવદીય વૈષ્ણવની વાર્તામાં એમના જે પ્રસંગ છે એમાં આટલા આનંદિત અને રસપૂર્ણ થયા કે રાતના એક પ્રહર નીકળી ગયો. ત્યારે આપશ્રીના સન્મુખ જે લોકો નિત્ય શ્રવણ વચનામૃત રસનું પાન કરતા હતા, આવા ભગવદીઓમાં થઈ એક વૈષ્ણવે પૂછ્યો કે રાજ, આજ કથા નથી કીધી સુબોધનીજીની, શ્રી ભાગવતની, જે આપ કથા નિત્ય કરો છો, અમે આ રસનું નિત્ય પાન કરીએ છીએ, આજ કથા ક્યારે કહેશો? ત્યારે એમાં વાર્તામાં આવે છે કે આપશ્રી આજ્ઞા કરી કે આજે કથા નથી, કથાનું ફળ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણા ત્યાં જે વાર્તા પ્રસંગો છે, એ વાર્તા પ્રસંગોમાં જે ભગવદીને ભગવદ સાનુભાવ, ભગવદ જે સિદ્ધાંતનું જે રસ છે એ પ્રાપ્ત થયું છે, એ અથવા તો ભગવત સેવામાં ટેક રાખીને એ રસને, આનંદને પાન કર્યું છે તે, અને પ્રમેય પરગ ભગવદ સાનુભાવ કૃપાના માધ્યમથી જે લોકોને પ્રાપ્ત થયું છે, એ આવા કેટલા બધા પ્રમાણ પરક અર્થાત કે સૈદ્ધાંતિક, પ્રમેય પરક અર્થાત કે ભાવનાત્મક, અને જે સ્વરૂપાત્મક ઠાકુરજી જે એમના હૃદયમાં બિરાજમાન હતા, તે પ્રકારે સાનુભાવ જતાવીને એ જીવો ઉપર કૃપા કરી છે. એ જ આવા જ બધા પ્રસંગો શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ ભગવદીઓના ચરિત્રમાં આપણે પાન કરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે પુષ્ટિસ્થ જીવોની આ જે ચર્ચા ચાલે છે, એમાં એ લોકોએ પોતાના જીવનમાં આ સિદ્ધાંતોને ચરિતાર્થ કરીને દેખાવ્યા. આપણું જે આ સત્ર ચાલે છે, આ જે સત્ર છે એ પણ શ્રોતા અને વક્તા રૂપે છે. પ્રથમ દિવસના વચનામૃતમાં મેં કીધું હતું કે આ માધ્યમથી તમે ખૂબ ભાવપૂર્ણ શ્રોતા બનીને આ પ્રસંગોનું પાન કરજો. અને શ્રોતા જ્યારે આનંદ લેતા હોય પ્રસંગમાં, ત્યારે અમને વક્તાને બોલવામાં આનંદ આવે. આમ તો જાહેર વચનામૃત સભામાં તે પ્રકારે જે આપણે લાઈવ કોન્ટેક્ટ કહીએ છીએ, આ આપણા યુગના પ્રમાણે યાંત્રિકી મશીન દ્વારા ઓનલાઈન આપણે આ ડાયરેક્ટ આઈ કોન્ટેક્ટમાં છીએ. તો તે પ્રકારે જ્યારે શ્રોતા અને વક્તા તરીકે વચનામૃત કે પ્રવચનનો ક્રમ ચાલતું હોય, અને આજના પ્રમાણમાં આ ગતિવિધિના માધ્યમથી, આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી, આ યંત્રોના માધ્યમથી આપણે એ જ રસને, આનંદને આ સમયમાં પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો ઉત્તમ શ્રોતા અને ઉત્તમ વક્તા
એની પણ એક મર્યાદા કહેવામાં આવી છે. હું દાખલા તરીકે કેટલી વાર કહું છું કે પ્રસંગો તો આપણે કેટલી વાર સાંભળ્યા હોય, શ્લોકોના દ્રષ્ટાંત આપણે કેટલી વાર સાંભળ્યા હોય, પણ જે શ્રોતા હોય એમનો જે પોતાને આપણા હૃદયમાં જે આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો આવી રીતે વિચારવાનું કે જે એ જ પ્રસંગને જે કહેવા વાળા છે એમની શૈલી જુદી જુદી હોય. તમે ભોજન કરવા બેસો થાળીમાં તો જે તમારી દાળની કટોરી હોય એમાં તમે રોટી થી દાળ લઈને ખાઓ તો એક સ્વાદ અલગ આવે, કઢી લઈને ખાઓ તો સ્વાદ અલગ આવે, બાસુંદીનો તમે આસ્વાદન કરો તો સ્વાદ અલગ આવે. તે પ્રકારે આપણા ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જલભેદ અને પંચપદ્યાની ષોડશ ગ્રંથમાં એ વક્તાઓના ભેદ ખૂબ જ, જેને આપણે હાઈ લેવલ કહે, હાઈ કક્ષા કહીએ, તે પ્રકારે પોતાની જે અદ્ભુત શૈલી છે એમાં કહેવામાં આવ્યું. અને પંચપદ્યાનીમાં જે શ્રોતાઓ છે, જે વક્તાઓ છે અને શ્રોતાઓ છે, વક્તાઓનો જલભેદમાં અને શ્રોતાઓને એમાં કે કયા પ્રકારથી ધૈર્યપૂર્વક ભગવદ રસ, જે રસ છે તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત થાય, એ જે સિદ્ધાંત છે હૃદયંગમ થઈ જાય, તે પ્રકારે આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ. એક પ્રકારથી આ વિચારીએ તો પુષ્ટિ માર્ગમાં સત્સંગનું ખૂબ જ મહત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. અને સત્સંગ શબ્દ જ્યારે વપરાય ત્યારે શ્રોતા અને વક્તાની આવશ્યકતા હોય છે. ઉત્તમ શ્રોતા તરીકે જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણની વાણી, જે અમૃત સ્વરૂપ છે, જે રસનું આપણે સદા પાન કરીએ છીએ. અને આપશીના બંને પુત્ર રત્ન પ્રભુચરણ શ્રી ગોપીનાથજી અને પ્રભુચરણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ શ્રી ગોસાઈજી આપશે દ્વારા જે ગ્રંથો, ટીકાઓ, સ્તોત્ર, પદરચના, સંસ્કૃત સાહિત્ય જે કરવામાં આવ્યું છે, આપણે એમનું પાન કરીએ છીએ અને આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આનંદ જ આપણા હૃદયમાં રહેલું રસ છે. ત્યાર પછી સપ્તાચાર્યો જે ટીકા કરી છે એ ટીકામાં અને મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ પોતાના સ્તોત્રમાં, ધોળ પદમાં, પંજાબી કીર્તનોમાં, ગુજરાતી પદોમાં, બ્રજભાષાના કીર્તનોમાં, પદોમાં, ગ્રંથોમાં એ વલ્લભની વાણીમાં રહેલું જે રસ છે એને ખૂબ આનંદ થી કેવી રીતે પાન કરવું અને કયા પ્રકારથી સત્સંગ કરવું અને કયા પ્રકારથી સેવા કરવી અને સેવામાં કયા પ્રકારથી રસ રહે, એ ઘણું બધું આ વિષયમાં સમજાવ્યું છે. એટલે સત્સંગનું મહત્વ કહેવામાં આવ્યો કે કદાચિત આપણે ગ્રંથ વાંચન કરતા હોઈએ એટલે ગ્રંથનું જે અર્થ છે, પોતાની જે દુષ્ટ બુદ્ધિ હોય, કુતર્કી બુદ્ધિ હોય, વિતર્ક કરવા વાળી બુદ્ધિ હોય અને વ્યવસ્થિત તર્ક જેને કહીએ એ આપણે આવડતું ન હોય, એ પ્રકારે આપણું એને અર્થ ઘટિત કરવા જઈએ તો અર્થનું અનર્થ થઈ જાય. પરંતુ જ્યારે કોઈ ભગવદી એ વિષય ઉપર આપણે સંભળાવે વક્તા તરીકે અને એમાં એનો જો અનુભવ હોય, અથવા જ્યારે એ વક્તા પોતે શ્રોતા હતો તે વખતે ભગવદીના મુખથી જે કંઈ પણ વાતનો હાર્દ છે, મર્મ છે, એ જ્યારે સાંભળ્યો હોય ત્યારે એ વાત આપણા હૃદયમાં ટકોર કરતી હોય છે. તો ગ્રંથોમાં પણ કહેવામાં આવ્યું કે આપણી અલ્પ બુદ્ધિથી ગ્રંથોનો કે શ્લોકોનો અર્થ ન કરવો, પરંતુ જે પ્રકારે પરંપરા રીતથી અને શ્રી મહાપ્રભુજી જે પ્રકારે વર્ણન કર્યું છે, તો પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંતથી સંમત, પુષ્ટિ માર્ગીય ભાવનાથી સંમત જે મત છે એ મતને આપણે અનુસરણ કરતા હોઈએ. તો એમાં શ્રોતા અને વક્તાની આવશ્યકતા હોય.
શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાન પછી બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજી પછી આપણે જોઈએ નારદજી પછી એ જે પરંપરાચારી, પછી ત્યાં વ્યાસજી અને સુખદેવજી. તો જ્યારે જ્યારે જે લોકો વક્તા છે, પેલા એ શ્રોતા હતા. નારદજી પણ સાંભળી પછી વક્તા બન્યા. ત્યાર પછી આગળ ચાલીને વ્યાસજીને સમજાવ્યું, વ્યાસજી વ્યાસ કર્યું, અને ભાગવતમાં જ્યારે ભગવદ લીલાનું વર્ણન કર્યું ત્યારે એમને હૃદયમાં ચિત્તમાં આનંદ પ્રાપ્ત થયું. પછી સુખદેવજી શ્રોતા હતા અને સાંભળી, અને પછી સુખદેવજી વક્તા થયા, અને પરીક્ષિત જે શ્રોતા છે, ઉત્તમ શ્રોતા છે, એમને શ્રીમદ ભાગવતજી સંભળાવ્યું. આપણે શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યમાં કાયમ કથાઓમાં કે આ પ્રકારે પ્રવચનમાં સાંભળતા હોઈએ, પરંતુ શ્રોતાની જે વાત છે, શ્રોતાના હૃદયમાં જે ઉત્તમ ભાવ છે, તે પ્રકારથી એ વક્તાની જે વાત છે એને વાતને ગ્રહણ કરતો હોય. જલભેદના દ્રષ્ટાંતોમાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ એક દ્રષ્ટાંત છે. કે જ્યારે વૃષ્ટિ થતી હોય છે, અમિવૃષ્ટિ થતી હોય, તો જે જલ છે જે પાત્રમાં પડે એ પાત્રના રૂપે એ આકાર પણ ધારણ કરે છે, અને એ પાત્રના રૂપમાં એમાં ગુણ પણ આવી જાય છે, દુર્ગુણ પણ આવી જાય છે. એ જળ વરસાદનો જ્યારે ખેતમાં પડે ત્યારે ખેતીનો ઉપયોગી થઈ જાય. એ જલ જ્યારે નાલીમાં પડે ત્યારે નાલીમાં આ અસ્પર્શનીય થઈ જાય, અને સ્પર્શ ન કરાય, અડકાય ના. આ જલ જ્યારે સીપમાં પડે તો એમ કહેવાય છે મોતી બને. આ જલ જ્યારે કોઈ વિષધર સર્પના મુખમાં એ બૂંદ પડે તો વિષમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. આ જલ જે પાત્રમાં પડે તે પાત્રનું આકાર અને પાત્રનું જે ગુણ કે દુર્ગુણ હોય એ પ્રકારે પરિવર્તિત થઈ જાય. અર્થાત કે ભગવત કૃપા તો બધામાં હોય, લેકિન પાત્રતાના અનુસાર, જેમ કાલે પણ મેં વાત કરી હતી કે પાત્રતાના અનુસાર એ જે વસ્તુ છે, રસ છે, એનો ગુણ પરિવર્તિત થઈ જાય છે, તે આપણે વિચારવાનું. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉત્તમ શ્રોતા અને ઉત્તમ વક્તા તરીકે કોણ છે એ પણ વાત છે, પણ આપણા ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરીને આપણે શ્રી સુબોધનીજી અને સુબોધનીજીમાં શ્રીમદ ભગવાનની આદિદેવિક સ્વરૂપ, જે અમારા પ્રમેય સ્વરૂપ છે, જે પુષ્ટિ માર્ગીય જે શ્રી કૃષ્ણ છે, એમની સેવા અને આપણું સ્વરૂપામૃતનું પાન કરાવ્યું છે. મહાપ્રભુ શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો ન ચ દ્રષ્ટા સુબોધિની નારાધિરાધિકા નાથો વૃથા તજ્જન્મ ભૂતલે. આ જે શ્રોતા તરીકે આપણે જે સાંભળીએ છીએ, ત્યાર પછી જે આપણું પરમ કર્તવ્ય છે એ શું? તો નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો ન ચ દ્રષ્ટા સુબોધિની. જે પુષ્ટિમાર્ગી જીવોએ નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો, જે આશ્રયની દ્રઢતા શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણના યુગલ ચરણારવિંદમાં ન હોય, પુષ્ટિ માર્ગમાં એ શરણાગત થઈને અને મહાપ્રભુજીનો દ્રઢ આશ્રય ન કર્યો હોય, આવા જે જીવ છે એ જીવ અભાગી છે. સૌભાગ્ય એમના ન કહેવાય. અને નચ દૃષ્ટા સુબોધિની, અને જે સુંદર સુંદર ગ્રંથો, જે સૈદ્ધાંતિક ગ્રંથો અને જે ભાવનાત્મક ઠાકુરજીના સ્વરૂપને સ્વરૂપાત્મક એ રસને પાન કરાવનાર જે ગ્રંથો છે, એ ગ્રંથોનો એ પાન નથી કરતો, સત્સંગ નથી કરતો, વાંચન નથી કરતો, શ્રવણ નથી કરતો, કયો તત્વ છે એનું મનન ચિંતન નથી કરતો, ભગવત સેવા નથી કરતો, આવા જે જીવ પણ અભાગી જીવ છે. તો નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો ન ચ દ્રષ્ટા સુબોધિની
રાધિકા નાથો. અને ભગવત સેવા જે આપણા ત્યાં પરમ કર્તવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરામતા ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા તસિદ્ધિ તનુવિત્તજા. ભગવત સેવા આપણું જે પરમ કર્તવ્ય છે એ સેવામાં પ્રત્યક્ષ રૂપે કે અપ્રત્યક્ષ રૂપે કોઈ પણ પ્રકારથી એ જોડાયેલો ન હોય તો વૃથા તજ જન્મ ભૂતલે. એ જીવનો આ સંસારમાં જે જન્મ છે એ વ્યર્થ છે. તો જન્મની સાર્થકતા અને જન્મની નિરર્થકતા એ પણ જ્યારે આપણે ભગવદીઓ સાથે સત્સંગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સેવાનું મહત્વ, સેવામાં કયા પ્રકારથી આપણે રસ પ્રાપ્ત કરવું, આનંદ લેવું, એ પણ આપણે ભાન થાય. અને સાથે સાથે જ્યારે બ્રહ્મસંબંધ દીક્ષા લી અથવા તો જ્યારે આપણે નામ નિવેદન થયું તો નામ નિવેદન અને આત્મનિવેદન પછી એ જીવનો પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવનો કર્તવ્ય શું છે? એ કર્તવ્યમાં ઉન્મુખ છે કે બહિર્મુખ છે? એ સન્મુખ છે કે નથી? આ વિવેક આપણા ત્યાં ગ્રંથોમાં કહેવામાં આવ્યું. તો એ ભાન ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણું જે કર્તવ્ય છે શ્રોતા વક્તા તરીકે જે સત્સંગ મંડળીઓમાં આપણે બેસીને અને ભગવદી જીવ જે છે, જેમ દામોદરદાસજી હરસાની, જેમ બીજા વૈષ્ણવો, જે ભગવદી વૈષ્ણવ આપણે ત્યાં કહેવાય, ચાચા હરિવંશજી આદિ, જેમના હૃદયમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગનું જો હાર્દ છે, પુષ્ટિ માર્ગનું જો મહાત્મ્ય છે, ઠાકુરજીની જે બધી જ રસપ્રદ લીલાઓ છે સ્થાપિત કરી છે, આવા જે રસથી ભીના જે ભગવદી હોય એમના સાથે બેસીને સત્સંગ કરવું. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશી જનૈ સર્વેશ્વરષ્ટ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતા કરિષ્યતિ. તો નિજેચ્છાતા કરિષ્યતિ જે ભગવાન છે પોતાની ઈચ્છા અનુસાર જે બધું કરે છે એ ભગવાન, એ પુરુષોત્તમ ઠાકુરજીનો સ્વરૂપનો જ્ઞાન અને એમને સ્વરૂપને લીલા ભાવના પણ ક્યારે સ્થાપિત થાય? જ્યારે તમે ભગવતીઓ સાથે સત્સંગ કરો, જ્યારે તમે આચાર્યનો વચનામૃતોનો પાન કરો અને તમારા હૃદયને એક આવો સુંદર પાત્ર બનાવો કે જેમાં જે રસ રહે તો એ રસ બીજા વૈષ્ણવ પાન કરી શકે, આટલો શુદ્ધ, આટલો સ્નિગ્ધ, આટલો અમલ રહે. તો આ શ્રોતા વક્તાનો મહત્વ આપણે ત્યાં શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. બીજા પ્રકારથી જોઈએ તો આપણે ત્યાં જે બીજો પ્રમાણ કહેવામાં આવ્યો છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. જેમ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે વેદાહ શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાની વ્યાસ સૂત્રાણી ચૈવહી સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણમ તચ્ચતુષ્ટયમ. તત્વાર્થ દીપમાં તો બીજો પ્રકાર જો પ્રમાણ ચતુષ્ટયમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પણ કહેવામાં આવી તો એ પણ સંવાદ છે, એ પણ વાદ સંવાદ છે. એ પણ શ્રોતા વક્તા તરીકે રણની ભૂમિમાં બંને જે સેનાઓ છે, એક અધર્મની પ્રતીક છે, એક ધર્મની પ્રતીક છે. રણભૂમિમાં બંને સેનાઓના વચ્ચે જે રથ ઉભા કરીને એક પરમાત્મા જેમ જીવાત્માને ઉપદેશ આપતો હોય અને એનું કર્તવ્ય પથ જે છે, ધર્મપથ છે, એ ધર્મપથ ઉપર, કર્તવ્ય પથ ઉપર એમને અગ્રસર કરે છે. જીવાત્મા સદોષ છે, નિર્બળ છે, અર્જુન એમનું પ્રતીક છે. એટલે અર્જુન કેટલા બધા પ્રશ્નો કરે કે આ યુદ્ધથી મને કોઈ ફાયદો નથી, આ બધા જે ઉભેલા છે મારા સ્વજન છે, આદિ 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 અનેક તર્ક એ ઠાકોરજી સામે આપે છે. અને ઠાકોરજી એ બધા તર્કોના જે ઉત્તર છે આપણે પોતાની શૈલીમાં ખૂબ જ સુંદર જીવાત્માને સમજાવે છે કે આ તારું કર્તવ્ય નથી, તું યુદ્ધમાં આવેલો છે, તું મારી આજ્ઞાનું પાલન કર, હું જે કહું તે પ્રકારે તું કર, એનાથી જ તેરો
તારો આ ઉદ્ધાર થશે અને ધર્મ પતાકા આજે અમર રહેશે અને હું કહું એ પ્રકારે તું કર તો તારામાં કોઈ દોષ આવે નહીં. કાલે પણ એ શ્લોકનું આપણે શ્રવણ કર્યું હતું કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષિષ્યામિ મા શુચઃ. તો બધી જ જગ્યાએ ઠાકોરજી આવી રીતે કે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, જે કંઈ પણ તું કરે મારા માટે કર. આવા ઘણા બધા પ્રકારોથી ઠાકોરજી એમને સમજાવ્યા. પર કહેવાનું તાત્પર્ય કે આ શ્રોતા અને વક્તા તરીકે ઠાકોરજી પોતે અહીંયા અર્જુનના મિત્ર પણ છે, પરમાત્મા છે, અને આ વાદ છે, જે સંવાદ છે, એ સંવાદમાં રણની ભૂમિમાં આટલી વિકટ સ્થિતિમાં બંને સેનાઓના વચ્ચે ઉભા રહીને ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, પરમ ઉપદેશ છે, અર્જુનને આપ્યું છે. આ પણ એક શ્રોતા અને વક્તાની ચર્ચા છે. ત્યાર પછી જે ઉપનિષદો આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યા, જેમાં આ રસની ચર્ચા કરવામાં આવી કે રસો વૈ સહ, જે ભગવાન રસ છે એમાં પણ કેટલા પ્રશ્નો છે, પછી એના ઉત્તર છે. એ પ્રકારે શ્રોતા અને વક્તા તરીકે અને તમને ઇતિહાસની આપણે ચર્ચા કરી તો વેદને ઘણા વર્ષો સુધી લખવામાં નતા આવ્યા. જે ગુરુમુખથી વિદ્યા ઉચ્ચારણ કરીને યાદ કરવાવે, તે પ્રકારે જે શ્રોતાઓ હોય, શિષ્યો હોય, એ વેદનો સ્વાધ્યાય કરે, પાઠ કરે અને એ બધા જ વેદની શ્રુતિઓને યાદ કરે. ઘણા વર્ષો પછી વેદની જે શ્રુતિ છે એ લખવામાં આવી, જે આજે આપણે પ્રકાશિત પુસ્તકના રૂપમાં એમનું દર્શન કરીએ છીએ. તો એમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, કેમ કે શ્રોતા વક્તા તરીકે ગુરુમુખથી શિષ્યો સાંભળતા હતા અને યાદ કરતા હતા. આ ગુરુકુલની આપણે ત્યાં પરંપરા હતી. એ પ્રકારે પણ આપણે અહીં વિચારવું જોઈએ કે નિત્ય પાઠ, નિત્ય સત્સંગ અને ભગવત સેવા પુષ્ટિ માર્ગમાં કેટલી આવશ્યક છે કે એના નિત્ય પાઠ, નિત્ય સત્સંગ કરવાથી જ એ જે ભગવત સેવા રસ ભાવ છે મનમાં સ્થિર રહે. એક દ્રષ્ટાંત તમને આપું કે મને કોઈએ પ્રશ્ન કર્યું હતું કે કેમ બધા પ્રવચનોમાં આ ચર્ચા કરવામાં આવે છે કે સત્સંગ કરો અને પાઠ કરો અને વાર્તા પઢો કે શિક્ષાપત્ર પઢો, કેમ આ વારે ઘડી એક ને એક ગ્રંથો જ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યા છે. નાના બાળકો અને જે ભણેલા હોય, પુષ્ટિ માર્ગ જેનો અનુભવ ના હોય, કોઈ જિજ્ઞાસા તરીકે પણ પ્રશ્ન કરતો હોય, કોઈ કુતર્ક તરીકે પણ પ્રશ્ન કરતો હોય, આવી રીતે પણ પ્રશ્ન કરતા હોય કે અમે ઘણી વાર આ વાર્તા વાંચી લીધી છે, ઘણી વાર આ શિક્ષાપત્ર વાંચી લીધું છે, તો એનાથી શું ફાયદો? તો આપણા કે લૌકિક દ્રષ્ટાંત તમને કહું કે આપણે જે વસ્ત્ર ધારણ કરીએ છીએ, જે કપડા તમે પહેરો છો, આખા દિવસ તો તમારો કપડો હોય એ મલિન થઈ જાય છે, એ ગંદો થઈ જાય છે, એમાં ધૂળ ચોટી જાય, કાદવ ચોટી જાય, કાલો થઈ જાય, આપણા શરીરનો જે મેલ છે, પસીના છે, એમાં લાગી જાય. એટલે એ કપડાને આપણે દરરોજ, જે રોજ પહેરવાના કપડા હોય એમને આપણે રોજ ધોઈએ છીએ. પછી એ શુદ્ધ થઈ જાય, સાફ થઈ જાય, ફરી તમે પહેરી શકો આવો થઈ જાય છે. તે પ્રકારે એમાં જે મલિનતા છે, મેલ છે, દૂર થાય છે. આ જ પ્રકારે આપણે લૌકિક સંસારમાં રહેતા હોઈએ તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, વૈમનસ્ય, કેટલા બધા દુર્ગુણો આપણા હૃદયને, ચિત્તને કાયમ આપણે ચર્ચામાં ચોટતા હોઈએ છીએ. તો આ ગ્રંથોના માધ્યમથી, ભગવત સેવામાં જે આપણે હાથ પવિત્ર કરીએ છીએ તે માધ્યમથી, ગ્રંથોમાં કહેલા જે સિદ્ધાંતો છે, જે દિનની વાતો છે, જે સ્નેહનો રસ છે, ભગવદીઓની ચર્ચા છે, ચરિત્ર છે, એ બધા જ પ્રસંગોથી દરરોજ આપણે આપણા
મનમાં રહેને જો મલિનતા છે, મનોમાલિન્ય છે, એને આપણે દૂર કરતા થઈતા હોય છે, દૂર કરીએ છીએ. તો આ જે મનમાં મલિનતા છે એ ગ્રંથોના પાઠથી, વાંચનથી, અર્થના અનુસંધાનથી જે ભગવદ કૃપા રસ પ્રાપ્ત થાય, ભગવદીઓ જે પ્રકાર સમજાય તે પ્રકારથી દૂર થાય છે. એટલે એની અનિવાર્યતા કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ભગવદ મંડળીની એક વિશેષતા હોય છે. દ્રષ્ટાંત રૂપમાં કહેવામાં આવ્યું કે જ્યારે આપણે ભગવદીઓથી કોઈ પ્રસંગ સાંભળતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ જે લીલા રસથી આર્દ્ર છે ભગવદીઓ, અને આપણે જેમ સુખા કોઈ કપડા હોય તે પ્રકારે છીએ, શુષ્ક હૃદય કહેવામાં આવે. તો દાખલા તરીકે જે ભીનો કપડો હોય, રસમાં, જલમાં ભીજેલો જો વસ્ત્ર હોય, એ વસ્ત્રને તમે સુખા વસ્ત્ર ઉપર રાખો તો એ સુખો વસ્ત્ર ભીનો થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી ખેતમાં પણ જલ ના પડે, રસ ના પડે અને ભૂમિ આર્દ્ર ન થાય ત્યાં સુધી આ ખેતરમાં પણ ફસલ જે છે, ઉપજ છે એ આવે નહીં. તો જ્યાં સુધી ભગવદ રસથી ઓતપ્રોત તમારું અંતઃકરણ, ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, તમારું હૃદય ન થાય ત્યાં સુધી આ જે ભગવદ ચર્ચા છે એનો આનંદ છે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આપણા ત્યાં સત્સંગનું શ્રોતા વક્તા તરીકે એટલે પણ ખૂબ મહત્વ કહેવામાં આવ્યું કે ભગવદ રસ ભાવ સહજતામાં, સરળતામાં, સુગમતાથી ભગવદીઓ સાથે બેસીને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એ કીર્તનના માધ્યમથી આપણે એમનું પાન પણ કરીશું. શ્રી મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ જે કૃપા કરી છે એ કૃપા દ્વારા આપણે આ પુષ્ટિ માર્ગનું જે હાર્દ છે, મર્મને સમજી શકીએ છીએ. એ જે સામર્થ્ય છે ભગવદીઓના કીર્તનોમાં, શરીરાય મહાપ્રભુ ચરણના કીર્તનોમાં છે, અને એને પ્રાણ આપણે કરીને આ વિષયને પણ આગળ લઈશું. આપણે ત્યાં કીર્તનમાં બહુ સુંદર કહેવામાં આવ્યું છે, માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રકટ में. આ કીર્તન આટલો સુંદર છે, બધા ભગવદીઓને યાદ હોય, બધા ભગવદી મંડળીમાં ગાન કરતા હોય. હું અહીંથી ગાઉં, તમે ત્યાંથી તમારા મનમાં ગાઓ. એટલે આ શ્રોતા વક્તા તરીકે જે ક્રમ ચાલે છે એનું પણ આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ. માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રકટ વે, मार्ग रीत दिखाई, परमानंद स्वरूप कृपा निधि, श्री वल्लभ सुखदाई प्रकट वे, मार्ग रीत दिखाई, कर श्रृंगार गिरधरन लाल को, जब कर वेणु गहाई, ले दर्पण सन्मुख थाड़े वे, निरख निरख मुस्काई प्रकट वे, मार्ग रीत दिखाई, विविध भात सामग्री हरे को, करम अनुहार लेवाई, जल अचवाय सुगंध सहित मुख, बीरी पान खवाई प्रकट वे, मार्ग रीत दिखाई.
भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई। करत कृपा निज देवी जीवन पर, श्रीमुख वचन सुनाई। वेणु गीत पुन युगल गीत की, रस बर खाई। सेवा रीति प्रीति ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई। दास शरण हरि वागधीश की, चरण रेणु निधि पाई। प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई। प्रिय वल्लभी वैष्णवो, आ कीर्तन में आज विशेषता छे, जे आपणो आ टॉपिक छे, विषय छे भगवद सेवा रस भाव। तो कया प्रकार थी प्रेम थी भगवतीओ साथे सत्संग करीने अने भगवत सेवा में आपणे हाथ पवित्र करवा जोईए, आखू प्रकार एमां स्पष्ट कहेवामां आव्युं छे। पद साहित्य, कीर्तन साहित्य, श्लोक साहित्यनी ए विशेषता होय के खूब ज मोटी वात ने खूब ज जरासा नानकड़ा श्लोक में के पदों में कीर्तन में आवी सुंदर रीति कहेवामां आवी जाए कि आखू विषय जे वर्णित विषय हो स्पष्ट थई जाए। श्री महाप्रभुजीए प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई, परमानंद स्वरूप कृपा निधि श्री वल्लभ सुखदाई। तमे आ अर्थ संगति पण एना साथे करो कि आपणे जे श्री महाप्रभुजीने ध्यान करीए छीए एमां पण सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुं रूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशस्व प्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपम तत्तृतीयात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभम। तो श्री महाप्रभु जी નું સ્વરૂપ જે પરમાનંદ સ્વરૂપ કૃપાનિધિ શ્રી વલ્લભ સુખદાઈ છે એ આપણે ત્યાં શ્લોકમાં જે શ્રી ગોસાઈજી આજ્ઞા કરે છે, શ્રી ગોપીનાથજી આજ્ઞા કરે છે, એ કેવો સ્વરૂપ છે કે સૌંદર્યમ નિજરદગતમ પ્રકટતમ સ્ત્રીગૂઢ ભાવાત્મકમ। જે રસરૂપ સૌંદર્ય શ્રી સ્વામિનીજીનો છે, જે રસરૂપ સૌંદર્ય શ્રી ઠાકુરજીનો છે, આવા જે રસરૂપ સૌંદર્ય છે એ સૌંદર્યના साक्षी भाव स्वरूपे अने रसमय स्वरूप में श्री वल्लभ नो स्वरूप आपणे ध्यान करीए छीए। सौंदर्यम निज हृदगतम, श्री ठाकुर जी ना हृदय में विराजमान जे रस छे ए रस कोण छे? श्री स्वामिनी जी। अने श्री स्वामिनी जी ना हृदय में विराजमान जे रसरूप स्वरूप छे ए साक्षात श्री कृष्ण छे। तो जुगल जोड़ी सरकारनी जे आ लीला छे, जुगल स्वरूप छे, ए बन्नेना रस थी तेज थी उत्पन्न थयो तत्तृतीयात्मकम स्वरूप। जे तृतीय स्वरूप छे ए बीजो कोई नथी, ए पोतपोताना हृदय में श्री कृष्ण ना हृदय में श्री राधिकाजी ना हृदय में जे विराजमान जे प्रेम जे स्नेह जे रस छे ए रसनो जे प्रादुर्भाव छे आपश्रीनी आज्ञाथी ठाकुरजीनी आज्ञाथी श्री वल्लभनो छे। तो सौंदर्यम निजरदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम और संश्लिष्टाउभयोर बभौ रसमयः। जे बन्ने रसो संश्लिष्ट छे, आपस में जे जोड़ायेला छे, आवा जे स्वरूप छे, आ जे रसरूप छे, आ रसरूप स्वरूपनुं ध्यान आपणे कायम करता होईए कि जेना ध्यानथी जेना नामथी आपणा हृदय में पण पुष्टि जे महारस छे ए आपणे प्राप्त थाय। तो आ स्वरूप केवो छे कि परमानंद स्वरूप कृपानिधि
શ્રી મહાપ્રભુ જે પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, કૃપાનિધિ છે અને સુખદાયી છે. સર્વોત્તમ સ્તોત્રને તમે પાન કરો છો એની ટીકામાં સ્પષ્ટ આવે છે. અને પ્રભુચરણ શ્રી ગોસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી કૃષ્ણના જે સ્વરૂપ છે, આનંદનું સ્વરૂપ છે, આનંદ એટલે રસ, એ સ્વરૂપમાં અને શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં કોઈ પ્રકારનો અંતર નથી. તો વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ ના રૂપમાં શ્રી ગોસાઈજીના વાક્યો પણ અહીંયા પ્રમાણ છે. પરંતુ નિકુંજ લીલામાં બિરાજમાન हमारा रसराज स्वरूप श्री ठाकुर जी અને નિકુંજ લીલામાં બિરાજમાન જે નિકુંજ લીલાના મુખ્ય શ્રી રાધિકાજી, શ્રી સ્વામિનીજી, અને એમના હૃદયમાં જે સ્વરૂપના દ્રષ્ટિથી જે સંશ્લિષ્ટા ઉભયોર બહવોના સ્વરૂપમાં જોડાયેલા બંને સ્વરૂપના હૃદયમાં જે આનંદ છે, જે આનંદ સ્વરૂપ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થયા દર્શનના માધ્યમથી, ત્યારે એટલે પ્રભુચરણ શ્રી ગોસાઈજીએ સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં સર્વપ્રથમ નામ આપશીને રાખ્યું છે આનંદ. તો જ્યારે નૈનથી નૈન મિલે ત્યારે આપણે જો સ્વજનને આપણે જોતા હોઈએ, આપણે હૃદયમાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે પણ જુઓ, આપણા કોઈ પારિવારિક જનો હોય, ઘણા દિવસોમાં એક અચાનક સામે આવે તો સર્વપ્રથમ તમે એમનું મુખનું દર્શન કરો છો, એ તમારા મુખનું દર્શન કરે છે, તમારા નેત્ર અને એમના નેત્ર મળે છે, અને નેત્ર મળવાથી તમારા હૃદયમાં આનંદ આવે. તમે પૂછો, ઓહો, ઘણા દિવસોમાં તમે દેખાયા. ત્યાર પછી એ આનંદ ક્યારે અભિવૃદ્ધ થાય કે જ્યારે તમે તમારી કોઈ સહેલીથી મળ્યા હોય, ઘણા વર્ષો પછી મળ્યા હોય, તમારી ખાસમ ખાસ કોઈ સહેલી હોય, મિત્ર હોય, અને ત્યાર પછી તમે એમને બેસાડો, વાતચીત કરો, જૂની વાતો ચાલે, ત્યારે એ વાત રસપ્રદ વાતો ચાલે છે. જૂના જે કિસ્સાઓ ચાલે, હસીના કિસ્સાઓ ચાલે, હાસ્ય વિનોદ ચાલતું હોય, આવા જે આનંદના પ્રસંગો હોય આપણે કરતા હોઈએ, ત્યારે લૌકિકમાં પણ આપણા હૃદયમાં એક આનંદ પ્રાપ્ત થતું હોય. પરંતુ અહીં તો જે દિવ્ય અલૌકિક આનંદની ચર્ચા કરવામાં આવી, તો શ્રી સ્વામિનીજીના નેત્રમાં સદા જ બિરાજમાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના નેત્રમાં બિરાજમાન સદા શ્રી સ્વામિનીજી છે. એમના હૃદયમાં બિરાજમાન શ્રી સ્વામિનીજી છે, અને આપશ્રીના હૃદયમાં બિરાજમાન. તો જે પ્રકારે બંને સ્વરૂપના હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રી સ્વામિનીજી અરસપરસ જે લીલા કરે છે, એ નેત્ર મળવાથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થયું છે તે સ્વરૂપ આનંદ. અને પછી રસો વૈ સહ અને પૂરણ પ્રગટવાય મહારસ, આ બંને સ્વરૂપ જ્યારે એક સાથ બિરાજતા હોય ત્યારે જે સ્વરૂપ પ્રકટ થાય એ પરમાનંદ. આપણા ત્યાં જયારે કૃષ્ણ કહેવામાં આવે ત્યારે વિરહ ભાવથી યુક્ત, અને જયારે શ્રી કૃષ્ણ કહેવામાં આવે ત્યારે સંયોગ ભાવથી યુક્ત. તે પ્રકારે અષ્ટાક્ષરની દીક્ષામાં શ્રી કૃષ્ણ કહેવામાં આવ્યું છે, અને પંચાક્ષરની દીક્ષામાં કૃષ્ણ કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે સંયોગ અને વિપ્રયોગનો રસ પણ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે. પરંતુ અહીં આનંદ પછી અભિવૃદ્ધ થાય તો પરમાનંદ. જેમ પ્રકારે ગોપીઓને આનંદ અને પરમાનંદ થયું ગોવિંદ દર્શને, શ્રી ગોવિંદના દર્શનમાં, તે પ્રકારે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીને રસરૂપ સ્વરૂપ વિચાર કરવો જોઈએ. અને જ્યારે એ રસમય સ્વરૂપ પ્રકટ થાય સાક્ષિત તરીકે, તત્તૃતીયાત્મકમ તરીકે, સંશ્લિષ્ટા ઉભયોર બભૌ રસમય કૃષ્ણો યત સાક્ષિકમ, જે રસરૂપ છે, એ રસરૂપ સ્વરૂપનો જ્યારે તમે ધ્યાન કરો ત્યારે એ રસરૂપ સ્વરૂપ કેવો છે, ત્યારે શ્રી ગોસાઈજી સ્પષ્ટ કરે છે કે આનંદ પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ. આ રસરૂપ સ્વરૂપ બીજો કોઈ નથી, જે ઠાકુરજીનો મુખારવિંદ છે, જે શ્રી સ્વામિનીજીના સાથે બિરાજીને ખૂબ સુંદર મળકાય છે, આનંદને પ્રાપ્ત કરવા વાળો છે. જે આનંદ અને પરમાનંદ શ્રી સ્વામિનીજીથી જયારે નેત્ર મળ્યા ત્યારે આનંદ, સાથે બિરાજ્યા, લીલા વિહાર કર્યું ત્યારે પરમાનંદ. તો આ જે સ્વરૂપ છે, રસરૂપ સ્વરૂપ છે, એ ઠાકુરજીના આસ્યાવતાર છે, મુખારવિંદનો અવતાર છે. તો મુખારવિંદના આસ્યાવતાર જયારે પ્રકટ થયા અને એમને આજ્ઞા થઈ કે અમારાથી જે વિખુટા પડેલા જીવો છે, જે આ રસમાર્ગ પુષ્ટિ માર્ગમાં અંગીકૃત થવા વાળા જીવો છે, એમને તમારી રસરૂપ વાણીથી
અમૃત વચનોથી તમે એમને લો અને અમને સમર્પણ કરાવો. ત્યારે આ જે સ્વરૂપ છે એ કેવા થયા તો કહેવામાં આવ્યું કૃપાનિધિ. આનંદ પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ કૃપાનિધિ. આ જે કૃપાનિધિ, નિધિ એટલે સમુદ્ર, સમુદ્ર જેમ અગાધ હોય તે પ્રકારે એમની કૃપા પણ અગાધ છે. તો પરમાનંદ સ્વરૂપ કૃપાનિધિ શ્રી વલ્લભ સુખદાયી. अब हमारू जो मार्ग છે એ સેવાનો માર્ગ છે. તો સેવા માર્ગમાં ઠાકોરજીને રાગ, ભોગ અને શૃંગાર એમાં જે રસ પ્રાપ્ત જીવો કરે છે, બધા જ ઉત્સવો એનો આનંદ ઠાકોરજીની સેવામાં માનતા હોય છે. તે પ્રકારે કર શૃંગાર ગિરિધરન લાલ કો જબ કર વેણુ ધરાય. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવનાત્મક તરીકે આ રસ પુષ્ટિ માર્ગી વેષ્ટોમાં રહે એટલે શૃંગારની પણ ભાવના છે, ઠાકોરજીની પણ ભાવના છે, સ્વરૂપની ભાવના છે, અને જે વેણુ એ વેણુની પણ ભાવના છે, વેણુની પણ ભાવના છે. ઠાકોરજીના સ્વરૂપ શૃંગારમાં આપણે દર્શન કરતા હોઈએ, ઠાકોરજીના સ્વરૂપ જે રાજભોગમાં આપણે દર્શન કરતા હોઈએ, અને સંધ્યા આરતી વખતે શેનમાં ઠાકોરજી વેણુનાદ કરે છે. તો વેણુનાદનો કેટલો મહત્વ છે એ વેણુ ગીતમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યો છે કે વેણુનાદના માધ્યમથી વેણુમાં જે પૂરિત રસ છે એ પૂરિત રસથી જ્યારે વેણુવાદન થયો અને વેણુવાદનથી જે અદ્ભુત ચમત્કાર થયો કે જે જળ હતા ચેતન થયા અને ચેતન હતા જળ થયા, અને બધા જ ગોપિકાઓ જે પોતપોતાના ઘરમાં છે એમને આ વેણુવાદનથી લાગે છે કે અમારું નામ લઈને ઠાકોરજી પુકારે છે અને આકૃષ્ટ કરે છે, ખેંચે છે, આકર્ષણ છે. પછી એમાં જે સુધા છે, જે એમાં અમૃત છે, જે એમાં રસ છે, એ કર્ણ દ્વારા બધાના ભક્તોના હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું છે. તે વેણુવાદનનું મહત્વ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે. તો સેવામાં આ ભાવથી આપણે વેણુ ઠાકોરજીને ધરાવતા હોઈએ છીએ. એમના છિદ્ર શ્રી ગોસાઈજી, શ્રી ગિરધરજી, શ્રી ગોવિંદજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, એમ જે સપ્તાહાચાર્ય રૂપમાં પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં આપણે ત્યાં સ્વામીનોના ભાવથી એ પણ એ છિદ્ર કહેવામાં આવે છે, વેણુની ભાવના છે જે સેવામાં આપણે કરીએ છીએ. તો એ પ્રકારે ઠાકોરજીના જે શૃંગાર છે એ શૃંગારમાં પણ ઠાકોરજી રસરૂપ છે એ વાત પણ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવી છે. તો સાક્ષી સ્વરૂપમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા કરીને કૃપાનિધિ છે આપણે આ માર્ગમાં ખેંચ્યા. અને મહાપ્રભુજીને વેણુનાદ કેવી રીતે કર્યું કે વાણીના દ્વારા. વાણીના દ્વારા જે આપશીની વાણીમાં જે અમૃત સુધા બિરાજમાન છે એ સુધાના પાન કરીને ભગવદીઓ રસને આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત કરે છે. અને આ જ હૃદયમાં જે રસ સ્થાપિત થાય એમનાથી ભગવત સેવામાં વારંવાર શનૈ શનૈ આનંદની અભિવૃદ્ધિ થતી હોય છે. સેવા આપણે કરીએ અને ભાવની ખબર ન હોય તો સેવા કરવામાં આનંદ ના આવે. અને સેવા કરીએ અને સેવાની જે વસ્તુઓ છે, લીલા સામગ્રી છે, ઠાકોરજીના શૃંગાર છે, ઠાકોરજીના સ્વરૂપ છે, સામગ્રીઓ છે, ઠાકોરજીના જે સાજ સાહિત્ય છે, રંગ છે, એમની ભાવના જે આપણે ખબર હોય તો વિશેષ આનંદ પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. તો ભાવનું ખૂબ જ મહત્વ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યો. તો પુષ્ટિમાર્ગી જીવોનો કર્તવ્ય શું છે કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી સેવા અને સત્સંગમય જીવન. તો સેવામાં કર શૃંગાર ગિરિધરન લાલ કો જબ કર વેણુ કરાય, લે દનપન સન્મુખ થાળે વે નિરખ નિરખ મુસ્કાય. સેવા માર્ગમાં મુસ્કુરાહટ ક્યારે આવે, સ્મિત ક્યારે આવે? શ્રી મહાપ્રભુનું નામ છે સહજ સ્મિત. અને સેવામાં સુખ સેવ્યો અને સ્વાનંદ તુંદિલ પદ્મદલાયત વિલોચન. તો સ્વાનંદ તુંદિલ છે, પોતાના જે આનંદમાં જે તુંદિલ છે આવા સ્વરૂપ. સહજ સ્મિત છે, સદા સુખમાં સદા આનંદમાં ભગવદ લીલામાં બિરાજમાન છે. એ સ્વરૂપનું જયારે આપણે ખૂબ આનંદથી ધ્યાન કરતા હોઈએ ત્યારે આ પંક્તિ આપણા સમજમાં આવે કે લે દર્પણ સન્મુખ થાળે. આ દર્પણ જે છે આપણું અંતઃકરણ છે, હૃદય છે. જ્યારે તમે ઠાકોરજીને સેવામાં દર્પણ ઠાકોરજીને દેખાડો છો ત્યારે આ દર્પણને પેલા આપણા વસ્ત્રથી આપણા હૃદયમાં લગાવીને એને સાફ કરવામાં આવે.
પછી ઠાકોરજીને આપણે દર્પણ પાસથી દેખાડીએ, પછી દૂરથી દેખાડીએ અને પછી પાસથી દેખાડીએ. અને ત્યાર પછી એ દર્પણને, એ આરસીને સ્વયંના હૃદય ઉપર લગાવીને પછી પધરાવીએ છીએ. શ્રી હરિરાય ચરણના કીર્તનોમાં, ભાવનાત્મક ગ્રંથોમાં એનું ખૂબ જ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. પણ આ જે રસ છે, આનંદ જે જીવ પ્રાપ્ત કરે છે, અને જ્યારે આ હૃદયમાં એ આરસી લગાવે છે ત્યારે કયા પ્રકારથી ભાવ કરવું જોઈએ એનું પણ સ્પષ્ટીકરણ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કરે છે. પ્રથમ તો આ પ્રેક્ટિકલ ખૂબ વાત છે કે આપણે પણ તૈયાર હોઈએ તો કાચમાં આપનો મોઢો જોતા હોઈએ, કંગા કરતા હોઈએ, જે પ્રકારે આપણે કરવું હોય, 5 વાર કે 10 વાર કાચ સામે જઈને બેસતા હોઈએ, અમે કેવા લાગીએ છીએ. તો એ પ્રકારે જે પ્રેક્ટિકલ હતું તે પ્રકારે સેવામાં લેવામાં, જે તમે ઘરે કરો છો યથા દેહે તથા દેવે, તે પ્રકારે જે તમે તમારા દેહમાં કરો છો તે પ્રકારે ભગવત સેવામાં કહેવામાં આવ્યું છે. પણ જયારે ભગવત સેવામાં કહેવામાં આવ્યું ત્યારે એમાં ભાવાત્મક રસ હોવું આવશ્યક છે. ત્યારે દર્પણ જે છે તમારું અંતઃકરણ છે, અંતઃકરણને, તમારા હૃદયને પેલા સાફ કરી એમાં જે પણ કોઈ લૌકિક વિષય હો, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માસ્ટર, જે કંઈ પણ લૌકિક વિષય હોય એમાં જે મલિનતા હોય દૂર થાય. અને ત્યાર પછી એ દર્પણને સર્વપ્રથમ ઠાકુરજીના એકદમ નજદીકથી, મુખારવિંદથી દેખાડવામાં આવે. ત્યારે પછી એ દર્પણને પાછળ લઈ જવામાં આવે. પાછળથી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે દર્પણમાં એ ધીમે 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 નાનો થતો જતો હોય. જ્યારે આરસી પાછળ જાય ત્યારે તમે એમાં આરસીમાં ઠાકોરજીના દર્શન કરી અને ઠાકોરજી કેવા સુંદર લાગે છે, કેવા મુસ્કુરાય છે, જે શૃંગાર ધરાવ્યા છે, યશોદાજીના ભાવરૂપ, તમને સ્વામિનીજીના ભાવરૂપ. તો આ જે શૃંગાર ધરાવ્યા પછી એમની જે મુખારવિંદની જે મુસ્કાન છે, ઠાકોરજીની સુંદરતા છે, એ સુંદરતા કેવી સુંદર લાગે છે. એનાથી તમારા હૃદયમાં વિરાજમાન રસ છે, એ રસ તમને જે આનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે ત્યારે આ સ્મિત ભાર આવે. તો એક તો મુસ્કુરાટ હોય જે સહજમાં ભાર આવે, અને એક મુસ્કુરાટ હોય જે બનાવટી હોય. તો બનાવટી મુસ્કુરાહટમાં હૃદયમાં રસ ન હોય. જે સહજમાં મુસ્કુરાહટ હોય, સ્મિત હોય, એમાં હૃદયમાં રસ હોય, આનંદ હોય. આપણે કોઈ વાર આવા પ્રસંગોમાં આવા લોકો મળી જાય છે કે જેનાથી આપણી બનતી નથી, સંસારમાં ખટપટ હોય, તો પણ એ આપણે મળે, તમે કરો છો ને બેન જય શ્રી કૃષ્ણ, મુસ્કુરાઓ છો. તો મુસ્કુરાઓ છો, પણ એ મુસ્કુરાટમાં તમારા હૃદયની કડવાહટ હોય પણ બહાર આવી જાય ને એ પણ વિચારે એ પણ મુસ્કુરાવીને, પણ એ મુસ્કુરાહટ તો ફેક છે, ફેક સ્માઇલ છે, એ બનાવટી છે. પણ તમારા જે હૃદયને ભામતો કોઈ વ્યક્તિ હોય, જે તમે ગમતું કોઈ વ્યક્તિ હોય, તમારું મિત્ર હોય, તમારું ઇષ્ટ કોઈ સ્વજન હોય, જેનાથી હૃદયથી તમારું હૃદય મળતું હોય, એ જયારે તમને મળે ત્યારે જે તમે પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ કરો કે બેન જય શ્રી કૃષ્ણ, ત્યારે જે મુસ્કુરાહટ આવે એ મુસ્કુરાહટ અસલી મુસ્કુરાહટ છે, ફેક સ્માઇલ નથી. તમારા હૃદયથી જે સ્માઇલ બહાર આવી હોય, સ્મિત બહાર આવ્યો હોય, મુસ્કુરાહટ બહાર આવી હોય, તે પ્રકારે. તો આપણા જો સંબંધ જે ઠાકોરજી સાથે છે એ માત્ર દેહ સંબંધ નથી. આપણો જો સંબંધ છે આત્મ સંબંધ છે. આપણા આત્માના સ્વામી ઠાકોરજી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સર્વદા સર્વ ભાવે ન ભજનીયો વ્રજાધિપ, અને પ્રભુચંદ્ર શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે સદા સર્વાત્મ ભાવે ન ભજનીયો વ્રજાધિપ. સર્વાત્મ ભાવથી જે ભજનીય છે એ માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. તો એમના સેવામાં જે આનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, આ પદના માધ્યમથી આપણે જાણીએ છીએ. તબ નિરખ નિરખ મુસ્કાઈ. હવે જે પ્રતિબિંબ છે ઠાકોરજીનું દર્શન જે આપણે કરીએ છીએ એ આપણા ત્યાં ભાવાત્મક તરીકે હું કહું તો સંયોગ અને વિપ્રયોગ લીલાનો પણ અનુભવ કરાવે છે. જ્યારે ઠાકોરજી સન્મુખ આપણે હોઈએ ત્યારે ઠાકોરજી સન્મુખ સેવા હોય, એ સંયોગ રસનું પ્રાપ્ત આપણે રસ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે આપણે ઠાકોરજીથી દૂર હોઈએ ત્યારે આપણે વિપ્રયોગ રસ હોય, આપણે વિપ્રયોગ પર આપણે ત્યાં પરમ ફલ કહેવામાં આવ્યું છે. તો સંયોગાત્મક લીલા અને વિપ્રયોગાત્મક લીલા બંને પ્રકારની લીલા ઠાકોરજીમાં રસપ્રદ લીલા છે. એ પ્રકારે મહાપ્રભુ શ્રી હરિરાય ચરણ આપણે ગ્રંથમાં કેટલા શ્લોકોમાં, ગ્રંથોમાં, કીર્તનોમાં
આપણે ભાન કરાવે છે. તો હૃદયની મલિનતા દૂર થાય ત્યારે રસાય. હૃદય છે એ ભગવત સિંહાસન સ્વરૂપ છે. હૃદયમાં જે તમારી મલિનતાને તમે દૂર કરો ત્યારે જે સિંહાસન સ્વરૂપ છે એ સિંહાસન સ્વરૂપમાં ઠાકોરજી વિરાજતા હોઈએ. જેમ શ્રીમદ ભાગવતમાં કહેવામાં આવ્યું કે જે પોતાનું ઉત્તરીય હતું ગોપીજનોનો સ્વેર ઉત્તરીય જે એ પાથરીને ભગવાન માટે જે ઠાકોરજી માટે જે આસન કર્યું છે, તો આપણા હૃદયમાં જે હૃદય જે આપણું છે તે હૃદયમાં તે પ્રકારે જે સ્વામીની જો ભાવના કરી હતી ઠાકોરજીને બિરાજવાની, એ ઉત્તમ ભાવનાથી યુક્ત થઈને ઠાકોરજીને પધરાવીને આપણે સેવા કરીએ તો આપણે આ પુષ્ટિ રસનું આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને જયારે આરસી દેખાડો ઠાકોરજી નજદીક હોય ત્યારે ઠાકોરજીના સ્વરૂપ એ આરસીમાં આંખો મોટો દેખાય છે. એટલે ફ્રેમ થી ફ્રેમ સુધી ચરણારવિંદ થી મુખારવિંદ સુધીના દર્શન થાય. અને જે પ્રકારે તમે આરસીને ઠાકોરજીથી ધીમે 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 દૂર કરીને તમે આરસીમાં ઠાકોરજીના દર્શન કરો છો, એ આરસી તો બહુ મોટી દેખાય અને એમાં જે સેન્ટર પોઈન્ટ હોય, મધ્યબિંદુ હોય, મધ્યબિંદુમાં આટલા જરાક નાનકડા આ સ્વરૂપ મુખારવિંદ ચરણારવિંદ નું દેખાય. એટલે કે જ્યારે જ્યારે આપણે ઠાકોરજીના સન્મુખ સેવામાં આવે ત્યારે આ સ્વરૂપ આપણા હૃદયની જે આખી ફ્રેમ છે એમાં આખામાં સંયોગ લીલામાં આવતું હોય છે. અને જ્યારે જ્યારે આપણે ઠાકોરજીથી દૂર જતા હોઈએ, દૂર એટલે વિપ્રયોગનો અનુભવ કરતા હોઈએ, ત્યારે એ સ્વરૂપ કઈ જતું નથી, પણ એ સ્વરૂપ તમારા હૃદયમાં ધસતો જાય છે. જેમ જેમ આરસી પાછળ જાય તેમ તેમ ઠાકોરજી નાના થઈને આ હૃદય રૂપી જે તમારી ફ્રેમ છે, તમારા હૃદયનો જે ચોકટો છે, એમાં જે સેન્ટર બિંદુ છે ઠાકોરજી એમાં ધસતા જતા હોય. એ પ્રકારે પણ આપણા ત્યાં ભાવના કહેવામાં આવે. તો નિરખ નિરખ મુસ્કાઈ, તો એ પ્રકારે ઠાકોરજીની સેવા ખૂબ જ આનંદથી આપણે કરવા જોઈએ. જેમ તમારો નાનો બાળક હોય અને માં ખૂબ પ્રેમ કરતી હોય તો સવારે જાગે તો એમને દૂધ પીવડાવે, પછી એમના માટે બ્રેકફાસ્ટ તૈયાર કરતી હોય, ત્યાર પછી સ્કૂલે જતો હોય તો આપણે એમને ટિફિન તૈયાર કરતા હોઈએ. ત્યાં સુધી તો સંયોગ લીલા આ બાળકમાં તમારે ઘરે ચાલતી હોય. અને પછી જયારે સ્કૂલ જતો હોય બાળક, ત્યારે મમ્મી એને જે મધર છે વિચારતી હોય કે 1 કલાક થઈ ગયો હશે, હવે આમ થયું હશે, મારો બાળક શું કરતો હશે. ત્યાર પછી એ 4, 5, 6 કલાકમાં જે સ્કૂલથી આવે ત્યારે દોડીને આવે ને એના જે મધર છે, મમ્મી છે, એમને ગલે લગીને એકદમ ચોટી જાય છે. અને ત્યાર પછી મમ્મી એમને વહાલ કરતી હોય, પ્રેમ કરતી હોય અને પૂછે કે દૂધ વગેરે શું તું લેશે, નાસ્તો તૈયાર કરશે. આ આપણા ઘરમાં આખા દિવસ જે આપણે જોતા હોઈએ તે પ્રકારે વાત્સલ્ય ભાવથી યુક્ત જે ઠાકોરજી છે એ યશોદાજીના ભાવથી આપણે સેવા કરીએ છીએ. એ સેવામાં જે આનંદ છે વાત્સલ્ય ભાવથી યશોદાજીના ભાવથી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ કે ઠાકોરજી મંગલામાં જાગે ત્યારે આખા રાત્રિના જે ઠાકોરજી ભોગ કશું આવ્યો નથી, એટલે મંગલ ભોગમાં યશોદાજીના ભાવથી આપણે મંગલ ભોગ ધરીએ. ઠાકોરજીને જે પ્રકારે યશોદાજી તૈયાર કરે તે પ્રકારે આપણે ઠાકોરજીને શ્રૃંગાર કરીએ. અને પછી ગૌચારણ લીલામાં ઠાકોરજી પધારતા હોય, ગાયો ચરાવવા માટે પધારતા હોય, ત્યારે યશોદાજી એમનું વિરહ કરતા હોય, તે પ્રકારે આપણે વિરહ મનમાં કરવું જોઈએ. તો સંયોગ અને વિપ્રયોગ રસ પણ આપણે ત્યાં ભગવત સેવામાં જીવો પ્રાપ્ત કરતા હોય. અને સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને ફલાત્મક છે. યચ્ચ દુઃખમ યશોદાયાઃ નંદાદીનાં ચ ગોકુલે ગોપિકાનાં તુ યદ્દુઃખમ તદ્દુઃખમ સાન્મમ ક્વચિદ ગોકુલે ગોપિકાનાં તુ સર્વેષાં વ્રજવાસિનાં યત સુખમ સમભૂતન મે ભગવાન કિમ વિધશ્ચતિ ઉદ્ધવાગમને જાત ઉત્સવ સમુહન્યથા વૃંદાવને ગોકુલે વા તથા મે મનસી ક્વચિત. નિરોધ લક્ષણ. ભગવત સેવામાં ભગવત કૃપાથી અથવા તો ભગવદીઓની કૃપાથી ભગવાનમાં મનને નિરુદ્ધ થવું, જે નિરોધ થવું, એ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંયોગાત્મક ને વિપ્રયોગાત્મક લીલામાં જે પ્રકારે શ્રી યશોદાજીએ, શ્રી નંદરાયજીએ ત્યાં આ કહ્યું છે કે અમને જે પ્રકારે વિપ્રયોગ થયું છે એ વિપ્રયોગનો રસ આપણે ક્યારે પ્રાપ્ત કરીશું. યચ્ચ દુઃખમ યશોદાયા, દુઃખ પણ કેટલો ઉત્તમ પ્રકારનો આદિદેવિક દુઃખ છે. એ દુઃખ છે ઠાકોરજીને વિરહનું.
અને વિરહના દાન ઠાકોરજી કૃપા કરે ત્યારે જ આપે છે. તો યચ્ચ દુઃખમ યશોદાયા નંદાદીનામ ચ ગોકુલે ગોપિકાનામ તો યદ દુઃખમ તદ દુઃખમ શ્યાન મમક ક્વચિત. આ જે વિપ્રયોગનું દુઃખ છે એનું આસ્વાદન હું ક્યારે કરીશું? ક્વચિત, ક્યારે, કોઈ વાર તો મને થાય. અને ત્યારે ઉદ્ધવાગમને જાતા ઉત્સવ સમહન્ય થા વૃંદાવને ગોકુલેવા તથા મેં મનસે ક્વચિત. જ્યારે ઉદ્ધવના આગમન ઉપર જેમ એમને લાગ્યું શ્રી કૃષ્ણ કોઈ આવ્યા છે, કૃષ્ણના કોઈ દૂત આવ્યા છે, મિત્ર આવ્યા છે, તે પ્રકારના વસ્ત્ર શૃંગાર ધારણ કરીને આવ્યા છે, એ જે ઉત્સવ થયું તે પ્રકારે ઉત્સવ આનંદ અમારા હૃદયમાં ભગવત સેવામાં ક્યારે થાય? તો મહતામ કૃપયા યાવદ ભગવાન દૈશ્યતિ તાવદાનંદ સંદોહ કીર્તમાન સુખાહી. और महताम कृपया यद्वत कीर्तनम सुखदम सदा न लौकिका नाम तो स्तिग्ध भोजन वृक्षवत. ત્યારે ગુણગાન સુખાવપ્તિર ગોવિંદસ્ય પ્રજાયતે યથા તથા શુકાદી નામ નેવાત્મની કુતન્યત. ये પ્રકારે આ આપણે પ્રકારે નિરોધ લક્ષણમાં કહેવામાં આવ્યું. ક્લિશ્યમાનાન જનાન દ્રષ્ટવા કૃપાયુક્તો યદા ભવે તદા સર્વમ સદાનંદમ હૃદયસ્થમ નિર્ગતમ વહી. આ જે આરસી આપણે ઠાકોરજીને દેખાડીએ છીએ તો આ જે હૃદયમાં વિપ્રયોગ દશામાં જો ભીતર સુધી પેઠેલો જે પરબ્રહ્મ છે, શ્રી કૃષ્ણ છે, એ બહાર કોઈ જગ્યાએ જતો નથી. પણ સંયોગ અવસ્થામાં જે ધન આપણે, જે સ્વરૂપ લાવણ્ય આપણે, જે રસ આપણે પ્રાપ્ત થયું હતું, એ વિપ્રયોગ અવસ્થામાં જ્યારે એ હૃદયમાં ધસી ગયો, હૃદયમાં કઈ છુપાઈ ગયો, આપણા અંદર અંતઃકરણમાં કઈ છુપાઈ ગયો છે, તો તદા સર્વમ સદાનંદમ. જ્યારે આ ઘર્ષણ થશે, વિપ્રયોગ અગ્નિમાં તાપમાં જ્યારે જીવ તપશે, ત્યારે આ ક્લિશ્યમાનાન જનાન દ્રષ્ટવા કૃપાયુક્તો યદા ભવે તદા સર્વમ સદાનંદમ હૃદયસ્થમ નિર્ગતમ વહી. એ કોઈ બહાર, કોઈ ભીતર અન્ય સ્થાનથી પ્રકટ ન થાય, પરંતુ તમારા હૃદયમાં બિરાજમાન જે ભીતર છે એ ત્યાં મથન આપણે કરીએ તો જે પ્રકારે નવનીત ભાર આવતું હોય તે પ્રકારે જ્યારે મથન વિપ્રયોગમાં થશે ત્યારે આ નવનીત સ્વરૂપ જે ભગવત સ્વરૂપ ભાવ છે એ તમારા ભક્તના ઉદ્ધાર કરવા માટે જે ભાવથી તમે વિચારો છો તે ભાવથી બહાર પ્રકટ થવાનું છે. એ મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભની વાણી છે. તે પ્રકારે આપણે જયારે આરસી દેખાડીએ ત્યારે ઠાકોરજીને નજદીકથી એ સ્વરૂપ મોટો થઈ જાય, પાછળથી હૃદયમાં ધસી જાય, પછી આગળ લઈને એ પ્રકારે સંયોગ અને વિપ્રયોગ અને સંયોગ બંને લીલાઓનું આ આપણે ભગવત સેવામાં રસ પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. આપણે ત્યાં ભગવદીઓ પણ ગાયું છે આ રસના વિષયમાં કે સંયોગ ને વિપ્રયોગ જે રસ છે એ પણ આપણે ત્યાં બાલ ભાવથી યુક્ત પણ બતાવ્યું અને એ રસ આપણે ત્યાં પ્રૌઢ ભાવથી યુક્ત પણ બતાવ્યું છે. જે સ્વરૂપમાં બાલ ભાવ છે તો બાલ ભાવથી લીલા કરીએ છીએ તો એમાં કોઈ કહે કે પ્રૌઢ ભાવ નથી, ત્યારે તો ન્યૂનતા આવી જશે. અને કોઈ જે સ્વરૂપ પ્રૌઢ ભાવ વાળા છે, કુમાર ભાવ વાળા છે, શ્રી સ્વામીજી સહિત બિરાજમાન છે, એમાં કોઈ કહે કે બાલ ભાવ નથી તો પણ ન્યૂનતા આવી જશે. કેટલી વાર અન્ય સંપ્રદાયના વિદ્વાનો સાથે પણ ચર્ચા થતી હોય કે આવી રીતે અમે કોઈ સભામાં પધાર્યા હોય, એ લોકોને એક બહુ મોટી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે. આપણા પણ વૈષ્ણવમાં બહુ મોટી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, ગલત ફહેમી હોય છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં માત્ર ને માત્ર બાલ ભાવની સેવા છે. પ્રિયજનો, આપણા ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ, શ્રી ગુસાઈજીએ, શ્રી ગોપીનાથજીએ, બધા જ આચાર્યોએ સ્વયંના ગ્રંથમાં કેટલી વાર આ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે કે ઠાકુરજીમાં, આપણા સ્વરૂપમાં, બ્રહ્મમાં, પુષ્ટિ પુરુષોત્તમમાં કોઈ પ્રકારની ન્યૂનતા નથી. પરંતુ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયનો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું અને એક કાલાવચ્છિન્ન ભગવદ લીલા જે આપણા ગ્રંથમાં કહેવામાં આવી અને નિજેચ્છાત કરીષ્યતિ. તો પ્રભુ એક તો સર્વ સામર્થવાન છે, પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ કહેવામાં આવ્યું, અને નિજેચ્છાતા કરીષ્યતિ, નિજ જનાનામ ઈચ્છા હતી નિજેચ્છા, નિજ જનાના ઈચ્છા જે પ્રકારે ભાવ તે પ્રકારે પણ કરે છે. તથૈવ તસ્ય લીલેતી, એ ઠાકોરજીની લીલા છે. આવા ઘણા બધા પ્રમાણો કહેવામાં આવ્યા છે. તો જે પ્રકારે તમે હૃદયમાં
ભાવનો વિચાર કરતા હોય તે પ્રકારે તે આપણા સ્વરૂપની ભાવના કહેવામાં આવી. એને એ ભાવના પણ રસરૂપ છે. પ્રભુ શ્રીનાથજી, શ્રી ગોવર્ધનનાથજી એ નિકુંજ લીલા નાયક છે. એના સેવાક્રમ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારથી કહેવામાં આવ્યો છે. શ્રી સ્વામિનીજી, શ્રી ચંદ્રાવલીજી સાથે બિરાજે છે અને શ્રીનાથ છે. શ્રી એટલે શોભા, શ્રી એટલે સ્વામિનીજી, શ્રી ગોવર્ધનનાથ આપણે કહીએ, શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહીએ. ત્યાર પછી સ્વરૂપની ભાવનામાં શ્રી નવનીત પ્રિયાજી છે. બાલ ભાવથી યુક્ત સ્વરૂપ છે, છતાંય કોઈ આમાં આવી રીતે કહે કે એમાં કોઈ પ્રકારથી પ્રૌઢ ભાવ નથી તો આ ન્યૂનતા આવી જાય. બંને ભાવથી યુક્ત આપણે કીર્તનોમાં ગાન કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી શ્રી મથુરાધીશજી પ્રૌઢ લીલાના ભાવથી, હૃદયમાં ભીતર બાલ ભાવથી, પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી શ્રી અમને મહારાણી સ્વામીજી સાથે બિરાજતા હોય છે. કિશોર લીલાના સ્વરૂપ છે અને રસરૂપ સ્વરૂપ છે. શ્રી સ્વામિનીજીના રસથી જે ગૌરવર્ણ છે અને શ્રી અમનાજીના જે રસથી, આનંદથી, પ્રેમથી, સ્નેહથી શ્યામવર્ણ પણ ધ્યાન ધારણ કર્યું છે. તો રસનું દૈવિધ્ય છે, વિરુદ્ધ ધર્માશયના સ્વરૂપ છે. એ પ્રકારે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ છે. તે પ્રકારે આપણે વિચાર કરીએ તો શ્રીજી બાવા, શ્રી મથુરાધીશ પ્રભુ, શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુ, શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વરાય, શ્રી ગોકુલનાથજી જે સ્વામિનાથ સહિત બિરાજમાન છે, શ્રી મદન મોહનલાલ મુખ્ય સ્વરૂપમાં તો પ્રૌઢ ભાવ યુક્ત છે અને બાલ ભાવ સંયુક્ત છે. અને શ્રી નવનીત પ્રિયાજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી અને શ્રી મુકુંદરાયજી આદિ જે નાના બાલ ભાવના સ્વરૂપ છે, તો લીલામાં વૈશિષ્ટ બાલ ભાવનું છે, છતાંય આ ન્યૂનતા નથી કે પ્રૌઢ ભાવ નથી. અને જે ભાવ પ્રૌઢ ભાવથી યુક્ત સ્વરૂપ છે, કોઈ આમ કહે કે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીમાં બાલ લીલા નથી તો આ તો ન્યૂનતા આવી જાય. બાલ લીલા તો છે. તે પ્રકારે કોઈ કહે કે શ્રી મથુરાધીશમાં કે શ્રી દ્વારકાધીશમાં કે આ બાલ લીલા છે જ નથી, તો બાલ સહજ ચાપલ્ય ચંચલતાની લીલા તો છે જ, જે શ્રીમદ ભાગવતમાં કહેવામાં આવી છે. એટલે આ બધા સ્વરૂપ વિરુદ્ધ ધર્માશય અને ભાવને ધારણ કરનાર છે. હવે જે ભાવમાં આપણે જેને રુચિ હોય તે પ્રકારથી તે વર્ણન કરતું હોય. શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગોસાઈજી બંને પ્રકારથી વર્ણન કરતા હોઈએ છીએ. અને આ જ રસમાં જે સદા ડૂબેલા જીવો છે એ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યા છે રસિકા. રસિકા કામ વર્જિતા ગુણાનુવાદ નિરતા સેવાયામ વા પ્રતિષ્ઠિતા. જે ભગવત ગુણાનુવાદ કરે છે પણ એમાં કોઈ પ્રકારની લૌકિક એમાં ભાવ નથી. એ જે જીવો છે આપણે ત્યાં રસિક કહે છે, ને રસિક કેવા છે કે કામ વર્જિતા. તો સર્વપ્રથમ જયારે રસિક રસપ્રદ બાતની ચર્ચા કરવામાં આવે ત્યારે એ પ્રકારે તમે નિશ્ચિત કરી લેજો કે પ્રાર્થિકા રસિકા સ્વેરમ. શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે પશ્યંતુ ઇદમ અહર્નિશમ એતદ રસાન અનભિજ્ઞસ્તુ મા દ્રાક્ષિત અપિ વૈષ્ણવ. શંગા રસ મંડન જયારે દામોદરદાસજી હરસાની સાથે રચના કરી ત્યારે એ ગ્રંથમાં એક સર્વપ્રથમ આપણે સાવધાની માટે શ્લોક રાખવામાં આવ્યું. જેમ તમે તમારા કોઈ ગેજેટ હોય, મોબાઈલ હોય, લેપટોપ હોય, એમાં તમે એક લોક લગાડી દો છો. લોકનો જ્યારે પાસવર્ડ જ્યાર સુધી મળતો નથી ત્યાર સુધી લોક ખોલાય નહીં. કેમ કે એમાં તમારા કોઈ પણ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ હોય એ તમારા ડોક્યુમેન્ટ સેફ રહે. અહીં શ્રી ગોસાઈજીએ આપણા ઉપર કૃપા કરીને એક પ્રકારનું એક લોક મૂકી દીધું છે, એક તાલો વાસી દીધું છે, એક લોક તાલા લગાડી દીધું છે કે જ્યાં સુધી આવા ભગવદીઓના સંગના માધ્યમથી તમારા હૃદયમાં લૌકિક કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય દૂર ન થાય ત્યારે એતદ રસાન અનભિજ્ઞસ્તુ. આ જે રસ છે એનાથી જે અનભિજ્ઞ હોય, એક ભિજ્ઞ હોય, એક અનભિજ્ઞ હોય, એક સુજ્ઞ હોય. તો ભગવદીઓ સાથે જયારે આ યોગ્યતા, પાત્રતા રસની તમને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ ગ્રંથના તમે દર્શન એ ભગવદીઓના મુક્તિ પાન કરજો. નહીં તો મા દ્રાક્ષિત
આવા ગ્રંથને તમે દર્શન કરશો નહીં, ભલે તમે વૈષ્ણવ હો. તો સર્વપ્રથમ આ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું. અને જયારે ભગવદીઓ રસનું આસ્વાદન કરે છે ત્યારે ભગવદીઓ ખૂબ પ્રેમથી ગાય છે. અમારા ત્યાં ભગવત સેવા જ રસરૂપ કહેવામાં આવી છે. એમની પ્રણાલિકામાં આ શીતકાલમાં એક દિવસ આવે રસનો મંડાન. હમણાં આવીને ગયો. રસનો મંડાન કહેવાય. ઠાકોરજી રસરૂપ છે, ઠાકોરજીને લીલા રસરૂપ છે, ઠાકોરજીના લીલા પરિકર રસરૂપ છે, ઠાકોરજીની સામગ્રી રસરૂપ છે. એ રસનો અનુભવ કેવી રીતે કરવાય? આપણે કરી શકીએ. તો શીતકાલમાં આ રસ કહેવાય, જે આપણા ગન્ના હોય, શેરડી હોય, એ શેરડીનો રસ હોય. અને ઉષ્ટકાલમાં આ રસ એટલે અમરસ જે તમે માનો. તો શીતકાલના સેવાક્રમમાં ઠાકોરજીનો એક દિવસ રસનો મંડાન હોય. નાથદ્વારામાં શ્રીજીમાં પણ, પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીમાં પણ રસ મંડાન. તો જો સાઠા હોય એનું રસ બહાર કાઢી અને શીતકાલમાં ઠાકોરજીને પૌષ્ટિક રહે તે પ્રકારે ભાવ કરી, યશોદાજીના ભાવથી અથવા શ્રી સ્વામિનાજીના ભાવથી, જે પ્રકારે વાત્સલ્ય અથવા તો પ્રૌઢ ભાવથી અથવા તો સખ્ય ભાવથી પણ આપણે વિચારતા હોઈએ, તો રસ કરી એમાં સુગંધી એટલે ઇલાયચી, બૂરો, શક્કરનો જે બૂરો હોય એ પ્રકારે બધું ઘણી બધી વસ્તુ સામગ્રી એમાં મિલાવીને અને ઠાકોરજીને આ ભોગ આરતી વખતે અમારા ત્યાં વિઠ્ઠલનાથજીની ઘરની રીતમાં ભોગ આવતું હોય, અલગ અલગ વિવિધ પાત્રોમાં. તો આ રસ કહેવાય. જે સામગ્રી સ્વરૂપાત્મક છે એમાં રસ પણ સ્વરૂપાત્મક છે. વિવિધ જે અમારે સ્વામિનીઓ છે, શ્રી રાધિકાજી છે, શ્રી ચંદ્રાવલીજી છે, શ્રી સ્વામિનીજી છે, શ્રી અમનાજી છે, એમના ભાવથી ઠાકોરજી આરોગતા હોઈએ. તો જ્યારે આપણું મન આ પ્રૌઢ લીલામાં, જેમાં શ્રી સ્વામિનીજી પ્રકટ બિરાજતા હોઈએ અને બાલ ભાવથી યુક્ત પણ સેવા ક્રમમાં લેવામાં આવ્યો છે, આપણો રસ મગ્ન મન થઈ જતું હોય ત્યારે આપણે રસ ભોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યારે રસના ભોગતા તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં જે રહેલું સ્નેહ પ્રેમ લક્ષણા, જે ભક્ત જે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જે રસ છે એનું પાન કરતા હોઈએ. અને ભોગતા અને ભોગ્યની સાર્થકતા અને નિરર્થકતા પણ કહેવામાં આવી છે. જ્યારે કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ હૃદયમાં હોય અને એનું ભોગતા ન હોય તો ઉત્તમ વસ્તુ નિરર્થક થઈ જાય છે. એની સાર્થકતા ક્યારે છે? જ્યારે કોઈ એનું ભોગતા હોય. તમે ખેતમાં પાક કર્યું હોય, ઘઉં, ચના, કોઈ પણ, અને એનું કોઈ ભોગતા જ ન હોય, કોઈ ખાવા વાળું ન હોય, તો એ પાક નાશ થઈ જાય. એની સાર્થકતા ક્યારે છે? કે જ્યારે એનું કોઈ ભોગતા હોય. અને ભોગતા, સ્વયં ભોગતા ક્યારે કહેવાય? જ્યારે ભોગ્ય જે વસ્તુ છે, જેમ ઘઉં છે, ચના છે, ધાન છે, એ વસ્તુને એ ખાતો હોય. તો પરસ્પર સંબંધ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે. તો રસના ભોગતા તરીકે અમારા જે હૃદયમાં ભગવત સેવાથી શ્રી મહાપ્રભુજીની સુબોધજીના પાનથી જે હૃદયમાં જે રસ ઉત્પન્ન થયું છે, એ રસની સાર્થકતા ક્યારે છે? જ્યારે આપણે ભગવત સેવા કરીએ. એ રસનું સમર્પણ, આપણું અંગીકાર, આપણું જો સમર્પણ બ્રહ્મ સમનના માધ્યમથી આપણે કરાવ્યું, તો આ આપણે રસનું ચાખનાર, અરોગનાર જે પ્રભુ છે એ પ્રકારે ત્યાં આપણે ત્યાં રસની ભાવના કહેવામાં આવે. કીર્તનમાં ખૂબ જ સહજ રૂપમાં કહેવામાં આવે છે. ખૂબ સુંદર કીર્તન છે. બાલ ભાવથી યુક્ત પણ માનો, પ્રૌઢ ભાવથી યુક્ત પણ માનો, કે બંને સ્વરૂપ, બંને રૂપમાં આપણું સ્વરૂપ બિરાજમાન છે. રસ में रहता गढ़ी रसिकनी, रस में रहते गढ़ी. જે રસિક ભક્ત હોય, જેમને ભગવત સેવામાં રસો હોય, એ સદા સેવા રસનો સ્વરૂપામૃતનું પાન કરતો હોય. રસિકની રસ મેં રહતે ગઢી, કનક બેલ વ્રખ ભાન નોંદની, શ્યામ તમાલ ચઢી. રસિકની રસ में रहते गढ़ी.
विहरत संग लाल गिरिधर के, कौन भात पढ़े। कुंभन दास लाल गिरिधर संग, रति रस केल बड़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी। रस में रहत गढ़ी। आज रसिक आचार्य महाप्रभु શરીરાય ચરણ છે અને રસિક આચાર્ય રૂપ આપણે ત્યાં શ્રી ગોસાઈજી પણ છે અને રસિક આચાર્ય રૂપ આપણે ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી પણ છે. શ્રી ગોસાઈજીના પ્રમાણમાં ચર્ચા કરીએ તો સદા શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપમાં રસથી ભરપૂર સ્વરૂપ છે, એટલે એમાં જે જીવ પડે એ પણ રસપ્રદ થઈ જાય છે. પુષ્ટિમાનો રસ, પુષ્ટિમાનો રંગ એમને લાગી જાય છે. શ્લોકના માધ્યમથી આ પ્રમાણ રૂપ આપણે પાન કરીએ તો શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત રસિકાનંદ સંદોહ રૂપ. અહીં રસિકાનંદ સંદોહ રૂપ સ્પૃજદ્રાસાદિ લીલામૃત જલધિ ભરાક્રાંત સર્વોપી શર્ષ. જે રસરૂપ જે શ્રી મહાપ્રભુ જે છે અને જે રસિક જન જે પ્રકારે રસરૂપ શ્રી કૃષ્ણનું મંડન કર્યું છે, શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત રસિકાનંદ સંદોહ રૂપ. સ્પૃશત રાસાદિ, જે રાસાદિ અનેક રસ છે, રાસાદિ અનેક લીલા રસ રૂપ, જે આપણે ત્યાં કીર્તનમાં પણ કહેવામાં આવી કે એસી વંશી બાજી બન ઘન में व्याप रही महामुन की समाधि रागी. रासादिक अनेक लीला रस भाव, તો રાસ લીલા છે, ગોવર્ધન લીલા છે, માન ભાવ લીલા છે, બસંતની લીલા છે, હોરી ખેલની લીલાઓ છે, પછી ઉષ્ણકાળની લીલાઓ છે અને પાવસ ઋતુની લીલા છે. આ પ્રકારે શરદ ઋતુની લીલા છે. તો રાસાદિક અનેક લીલા રસભાવ. તો અહીં રસભાવ કોઈ લૌકિક રસભાવ નથી, પણ રસિકા કામ વર્જિતાના રૂપમાં અહીં રસભાવને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો રસિકની રસ में रहत ગળી. તો આ રસ પાન કરવાનું સામર્થ્ય પણ ભગવત કૃપાથી પ્રાપ્ત થતું હોય છે. નહીં તો પુષ્ટિ માર્ગમાં ભલે તમે બ્રહ્મ સંબંધ લીધી હોય, દીક્ષા લીધી હોય, પણ જે ભગવતીનો સંગ ન થાય, પુષ્ટિ માર્ગનો રંગ ન લાગે, ભગવત સેવા તમે કરતા ન હોય, ગ્રંથોનું પાન વાંચન ન કરતા હોય, ત્યાં રસ શું છે કેવી રીતે સમજાશે? કીર્તનોમાં ભગવદીઓ ખૂબ આનંદથી કીધું છે. પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટ, પુષ્ટિ મહારસ દેન શ્રી વલ્લભ હરિ ભાવતી મુખ રૂપ સમર્પિત લેન, नित्य संबंध कराय भाव दे विरह लौकिक बेन. यह प्राकट्य रहत हृदय में तीन लोक भेदन को जैन, पुष्टि महारस देन. रहिए ध्यान सदा इनके पद, पातक को लगे न. શરીરાય ચરણ પોતાની છાપ રાખે છે. રસિક યહ નિરધાર નિગમ ગતિ સાધન ઓર નહે પ્રકટે, પુષ્ટિ મહારસ દેન. પુષ્ટિ મહારસ દેન પ્રકટે, પુષ્ટિ મહારસ દેન. આ રસની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરી અને
આ રસનું સ્થાપન મહાપ્રભુજીએ જે પરમ ભક્ત, પરમ વૈષ્ણવ, પ્રથમ વૈષ્ણવ દામોદર દાસજીના હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું. અને આપણે ત્યાં ભગવતીના ચરિત્રમાં પણ આવી રીતે કહેવામાં આવ્યું કે શ્રી મહાપ્રભુજી એમને કહેતા હતા કે તું અમલા છે અને દમલા કહેતા, એટલે રસ ઠાકુરજી અને રસિકની શ્રી રાધિકાજીની લીલા રસથી સદા જ ઓતપ્રોત છે, એટલે એ અમલ નહીં, આ દમલ નહીં, દમલા દામોદરદાસજી હરસાની વાર્તામાં આવે છે. અને માર્ગનો સિદ્ધાંત અને માર્ગની પ્રણાલિકા એમના હૃદયમાં સ્થાપિત કરી. જ્યારે પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીએ અક્કાજીથી પૂછ્યું કે આ ઉત્સવનો પ્રકાર શું છે, કેવી રીતે સમજીએ, ત્યારે શ્રી અક્કાજીએ આજ્ઞા કરી છે કે માર્ગની સ્થાપના દામોદરદાસજીના હૃદયમાં કરી છે, તો દામોદરજીને આ દાસજીને તમે પૂછો. તો દામોદરદાસજીએ ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી, આસ્થાથી, ભાવયુક્ત થઈને અને શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાથી શ્રી ગોસાઈજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનો વિચાર કરી અને એ પ્રકારે આપે બધી રસપ્રદ અને સિદ્ધાંતિક ચર્ચા શ્રી ગોસાઈજીને કરી. તો આ પ્રકારે પુષ્ટિ માર્ગમાં ખૂબ જ ભાવથી આપણે આ રસની ચર્ચા કરીએ છીએ. રસ સંયોગમાં પણ છે, રસ વિપ્રયોગમાં પણ છે, ફલાત્મક સેવા સંયોગની પણ છે, ફલાત્મક સેવા વિપ્રયોગની પણ છે. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી સંયોગ પરક બધા જ ગ્રંથો કર્યા છે અને વિપ્રયોગને મહાફલ પણ તરીકે ગણાવ્યું છે કે સંયોગમાં એક રસ લીલા કોઈ હૃદયમાં ચાલતી હોય, વિપ્રયોગ અવસ્થા જે ઠાકોરજી દ્વારા કૃપાથી પ્રાપ્ત થતી હોય છે, અનેક પ્રકારની લીલા હૃદયમાં ચાલતી હોય, એ વિપ્રયોગનો અનુભવ કરવા માટે સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે બધા ત્યાગો છે વિપ્રયોગની લીલા માટે કહેવામાં આવ્યો. પ્રભુચરણ શ્રી ગોસાઈજીએ સ્વયંના જીવન ચરિત્રમાં ચંદ્ર સરોવરમાં બિરાજીને અને વિપ્રયોગનું માન કર્યું છે અને દાસી તરીકે શ્લોકો કર્યા છે. અને શ્રીનાથજી જે શ્લોક કરીને મોકલતા હતા એ પોતે શ્રીમસ્તક પર લગાડીને આરોગી જાવે, અને આપે જે પોતે સ્વયં શ્લોક કરીને વિજ્ઞપ્તિ કરીને મોકલતા શ્રીનાથજી પાસે બિરાજી થયો, એ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. તો કેટલી બધી ચર્ચાઓ એમાં વિપ્રયોગ અનુભવમાં ઠાકુરજી કરે છે. અને એકદા કૃષ્ણ વિરાધ્યાયંતી, ત્યાં પણ કૃષ્ણ પ્રેમામૃત ગ્રંથમાં વિપ્રયોગની વાત કહેવામાં આવી છે. જલ્પિતમ ઇદમ મુહુર્મુહુ, આ રસની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતનો જે ચર્ચા કરો છો તો નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ સુખ મુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવત રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. જે રસિક છે, સરસ હૃદય છે, જે સરસ ભગવદ લીલા છે, એના પાન કરવાની સામર્થ ભગવત કૃપાથી, આચાર્યોની કૃપાથી આપણે પ્રાપ્ત થઈ છે. તો પ્રિયજનો, કેટલી બધી ચર્ચાઓ કરવાની હતી, પણ આજે તો આપણું સત્રનું સમાપન છે. 11:30 પણ વાગી ચૂક્યા છે. તો ભગવદ સેવા અને રસની ચર્ચા યત કિંચિત દ્વિતીય ગ્રહ નિધિ પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના અસીમ અનુકંપાથી હું અહીં કરી શક્યો છું. અને અમારા પિતૃચરણ, ગુરુચરણ, અનંત શ્રી વિભૂષિત જગતગુરુ શુદ્ધાદ્વૈત દ્વિતીય પીઠાધીશ્વર શ્રી ગોસ્વામી શ્રી કલ્યાણજી મહારાજશ્રીના આશીર્વાદથી આપશ્રીએ જે પ્રકારે દિગ્દર્શન, માર્ગદર્શન અમને આપ્યું, તે પ્રકારે મારી વાણીને અહીંયા આપશ્રીની કૃપાથી હું બોલી શક્યો છું. ભગવદ સેવા અને ભગવદ સેવા રસ એક આટલો વિશાળ વિષય છે કે જેના ઉપર આપણે ભગવદી જીવનમાં આખા જીવન ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. એ રસ અગાધ છે, એનો કોઈ થાન નથી. એ રસ ભગવત કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ જેમ તમે સેવા અને સત્સંગ કરશો, જીવનના ઉત્તરોત્તર કાલમાં જેમ જેમ શનિ શનિ ભાવ અભિવૃદ્ધિ થશે, તેમ તેમ આ રસનો તમને અનુભવ વિશેષમાં પ્રભુચરણ શ્રી ગોસાઈજી, શ્રી મહાપ્રભુજી આચાર્યની કૃપાથી થતો જ થાય છે, થવાનું છે. અને રસમાં તમે સદા જ ડૂબેલા રહો, એ પણ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે. બીજું કે આ મારા જે વાણી પુષ્પ છે એ સદા જ જે રસ રસિક શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુ છે
એમના સુકોમલ યુગલ ચરણારવિંદમાં હું સમર્પણ કરું છું અને આ આશા રાખું છું કે આ ત્રિદિવસીય સત્રના માધ્યમથી જે કંઈ પણ ચર્ચા સૂક્ષ્મ પ્રમાણ સહિત, કીર્તનોના પ્રમાણ સહિત, ભગવદ વાર્તા, ભગવત ચરિત્રો, ભગવદીઓના ચરિત્ર રૂપમાં કહેવામાં આવી છે, આ રસ તમારા હૃદયમાં પણ સ્થાપિત થાય. દામોદરદાસજી હરસાણીની વાર્તામાં કહેવામાં આવ્યું કે જ્યાં સુધી તમારા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગી વૈષ્ણવના હૃદયમાં દામોદરદાસજી હરસાણીનું ભાવ રહેશે, ત્યાં સુધી પુષ્ટિ માર્ગની સ્થિતિ આ સમયકાલમાં છે. અને મહાપ્રભુ શ્રીરાચરણ આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિ માર્ગ છે વૈષ્ણવથી ફલિત છે. તો આ જે તમારું મહાત્મ પણ કહેવામાં આવ્યું, એ સ્વરૂપ જે આપણું છે વિસ્મૃત ન થઈ જાય. આ સ્વરૂપ જે આપણે છે એ ભગવત સેવા સત્સંગ માટે છે, એ હૃદયમાં સદા શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની વાણીને તમે ધારણ કરજો અને ખૂબ આનંદથી પુષ્ટિ માર્ગી રસનું તમે પાન કરો અને ખૂબ આનંદથી તમે ભગવત સેવા કરો. આ શુભકામનાઓ સાથે, શુભાશીષ સાથે મેં અહીંયા મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. પુનશ્ચ ફરી તમને બધા જ ભગવદી વૈષ્ણવને આમંત્રણ આપું છું કે નાથદ દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગનું મુખ્ય ધામ, નાથદ દ્વારા જ્યાં સાક્ષાત શ્રીજી બાવા શ્રી નવનીત પ્રિયાજી પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી બિરાજે છે અને જ્યાં પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી સર્વપ્રથમ પધારીને મહાપ્રભુ શ્રી હરિરાય ચરણ ના ચરણારવિંદના રાજથી જે ભૂમિ પવિત્ર થઈ છે, તે ભૂમિમાં અમારા પિતૃચરણ ગુરુચરણના આશીર્વાદથી અમારા ચિરંજી બંને લાલ બાવાનું શુભ યજ્ઞો પવિત્ર પ્રસ્તાવ રામનવમી અને દસમીના દિવસે રાખ્યું છે. કાલે મેં એમની ઘોષણા કરી હતી, પર વિશિષ્ટ પ્રકારથી તમને કહું તો પ્રભુ પ્રીત્યર્થ જે મનોરથ છે એ પણ નવ સંવત્સર ગુડી પડવાથી પ્રારંભ થઈ જવાના છે. 13 તારીખ આવે છે એપ્રિલ મહિનાની. 13 થી 24 તારીખ પ્રભુ પ્રીત્યર્થ ઘણા બધા મનોરથો રાખ્યા છે. એમાં કુંડવારા, એમાં બડો મનોરથ અને ગણગોરના મનોરથ, ગૌચારણ મનોરથ, બગીચાના મનોરથ, પલનાના મનોરથ, આવા ઘણા બધા રસપ્રદ રસરૂપ જે મનોરથ ઠાકોરજીની કૃપાથી થવાના છે. આચાર્ય બાળકો અને બધા વૈષ્ણવ ભગવતી ત્યાં બધા આવવાના છે. તો આવા સુંદર આયોજનમાં ખૂબ આનંદથી પ્રભુના દર્શન કરવા માટે, પ્રભુના કીર્તન કરવા માટે, સત્સંગ કરવા માટે, સેવા કરવા માટે તમે બધા જ વૈષ્ણવ સપરિવાર આમંત્રિત છો. આ શુભકામનાઓ સાથે હું અહીંયા વિરામ લઉં છું. સાથે સાથે જે સુંદર આયોજન શ્રીજી મંદિરના પદાધિકારીઓ કર્યું છે, ઇસ્પિતાબેન તમે ખૂબ જ સુંદર કાર્ય કર્યું છે. સેતુ કાર્ય કહેવાય કે બધા વૈષ્ણવને અમારાથી જોડવાનું. આ બદલ તમને ખૂબ ખૂબ શુભાશીષ, ખૂબ ખૂબ તમને સાધુવાદ. અને બધા વૈષ્ણવ ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક જે આ વિષયને સાંભળતા હતા, એમને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. કયા પ્રકારે આ રસરૂપ માર્ગની સ્થાપના તમારા હૃદયમાં થાય અને તમે ખૂબ એનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકો. આવા ખૂબ ખૂબ શુભકામના સાથે વિરામ લઉં છું.